And students, it's my honor to introduce our esteemed speaker, Thiru R. Shiva avargal, an accomplished attorney at the Madras High Court and the visionary founder and president of Citizens for Law and Democracy. His journey began as a first graduate in his family, where he witnessed how the English language creates barriers for economically disadvantaged students. ரா சிவா அவர்கள் உலக அளவில் தற்போது அரசியல் பற்றின ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அவரின் பிரதான நோக்கம் சமூக நீதியையும் சமநீதியையும் பொருளாதார வாய்ப்புகளையும் உருவாக்குகிற ஊக்குவிக்கிற மொழி கொள்கைகளை உருவாக்குவது, குறிப்பாக அரசு பள்ளிகளில் அங்கு தேவையை அவர் பூர்த்தி செய்து வருகிறார். அவர் புதுமையான கற்பித்தல் முறைகளை கொண்டு வந்து மொழி தடைகளை உடைக்கும் மகத்தான பணியை மேற்கொண்டு வருகிறார். திரு ஆர் சிவா அவர்களின் பணி உலக அளவில் புகழ் பெற்று வருகிறது. அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், இத்தாலி, கனடா பல்கலைக்கழகங்கள்ல இவருடைய எழுத்துக்கள் பிரசுரமாக இருக்கின்றன. சமத்துவம் உண்மையால எங்கெல்லாம் பாதிப்புகள் ஏற்படுதோ அங்கெல்லாம் இவர் ஒரு நம்பிக்கை ஒளியாக திகழ்கிறார். அத்தகைய ஒரு மனிதரை இங்கு உங்கள் முன்னால் உங்களுக்காக டிஎன் டாக் சீசன் 2 முன்னிறுத்துகிறது. மொழி மூலம் அனைவரையும் இங்கு இணைக்க உள்ளார் சிவா அவர்கள். இரா சிவா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் உங்களின் பலத்த கைத்தட்டல்களுடன். Please join me in giving a warm welcome to Raj Shiva sir. The stage is yours now. Hear your valuable insights on language, politics and policy in India. Good morning to everyone here and dignitaries. We have a very important topic that I wanted to place it before you, and I want you to take this thought back, and not as a solution, but also something that you have to keep thinking about. How many of you here would have watched a Shah Rukh Khan movie with the English subtitles? I'm one of them too. This is the paradox that we live in India. I love Shah Rukh Khan, and I love all the other state actors, but I had to watch it in another language. But the solution is not what generally being perceived about. So let's just unravel from where it starts, how it starts in all of this. If you go back to the generations and generations and where the Neanderthals or Homo sapiens lived, sounds were the base of how we communicated with each other. And then someone suddenly thought, why not add some meaning to the sounds? And that sounds, when added meaning, became language. Why did we need that language? The more specific the language got, the more wider the civilization became. Now you can use the language to understand how the civilization flourished from ages until now. Be it Tamil, be it Sanskrit, Persian, Latin, Arabic, or any languages that is existing now with an archaeological evidence, this is how it evolved. You all have to understand the evolution would have given you some pattern. Utility. Utility was the reason why language was more important and how the demand came in, not emotion. But what in 2025 is how we are approaching language is through emotion. This is the fault line. This is where we have to think, we have to question. All our education should have taught us just one thing, not to just listen and write exams. And I think you're too young for this now in terms of being in the current reality of what an education should entail. Not be a one-way communication, but discuss. And if this is how we are going to perceive the language, and if we are going to question the utility versus emotion, now is where I'll place the case and I'll go forward. ஒரு 1925க்கு வரலாம். That is when ஒரு முக்கியமான சில தலைவர்கள் காந்தி, நேரு, பட்டேல் மற்றும் சில கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளிஸில் இருந்த எல்லாரும் உட்காந்து ஒரு இடத்துல யோசிச்சாங்க, இந்த நாட்டை எப்படி பிரிக்கிறது. அப்போது எப்படி பிரிக்கணும்னு யோசிக்கும் போது பல மெட்ரிக் யோசிச்சாங்க. அதில் மோஸ்ட் டாமினன்ட் மெட்ரிக்காக எது வந்துச்சு அப்படின்னா அது லாங்குவேஜ் தான். ஒரு 500 மாகாணங்களாக இருந்தது. பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸா இந்தியா பூரா ஒரு 100 கிலோமீட்டர் நீங்கள் தாண்ட மொழி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போது ஒரு 1000 லாங்குவேஜ் உயிரோடு இருந்தது. இப்போ அதுக்கு மேலேயும் இருக்குது, பட் 1000 லாங்குவேஜ் அப்போ இருந்தது. ஒரு 500 டெரிட்டரி இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்டாக நான் பிரிக்கணும்னா எப்படி பிரிக்கிறது? What will be the best case to unite a nation with a common voice? This was the challenge for the leaders.
அப்போ இருந்த லீடருக்கான ஒரே ஒரு என்னன்னா ஒட்டுமொத்தமாக நாடை ஒன்றா சேர்க்கணும். ஆனால் நான் வந்து பிரிட்டிஷ் கொலோனியலிசமில் இருக்கேன். இன்னும் ஒரு 25 வருஷத்தில் நான் எப்படியும் சுதந்திரம் எனக்கு வந்துடும். அப்போது அந்த நாட்டை எப்படி பிரிக்கணும்னு யோசிச்சா ஒரு மெட்ரிக் தானா லாங்குவேஜ். இதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1950 கான்ஸ்டியூஷன் வருது. கான்ஸ்டியூஷன் வந்த உடனே ஒரு லாங்குவேஜை தான் முடிவு பண்ணி ஹிந்தியை அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக முன்னாடி வைக்கிறாங்க. அப்போது பிரிட்டிஷ் கிட்ட நம்ம ஒரு 300 வருஷமாக we were a colony under the British rule. So what was required is a transition phase. ஸோ அப்போ அந்த கான்ஸ்டியூஷனோட ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஃபார்மில் என்னன்னா ஒரு 15 வருஷத்துக்கு இருக்கட்டும், ஒரு 15 வருஷத்துக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கட்டும். கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொன்னுச்சுன்னா அந்த 15 வருஷத்துக்குள்ள ஹிந்தியை நீங்கள் இந்தியா பூரா கொண்டு சேர்த்துருங்க. 15 வருஷத்தில் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாரும் அதை பேசிட்டாங்கன்னா நம்ம அதை எடுத்துடலாம், இங்கிலீஷ் எடுத்துடலாம். இப்போ திருப்பி 1925 டிஸ்கஷனுக்கு போங்க. அப்போ என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா இந்த நாட்டை எப்படி பிரிக்கணும்னு. 1950 என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு மொழியில் கொண்டு போகணும்னு. இது ஏன் அந்த 1925 அதை யோசிச்சாங்கன்னா 1950 இது வரும்போது ப்ரெஷர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்துருச்சு, நாட்டை ஒன்றா சேர்க்கணும், ஒரு ஃபுல் எமோஷன். 1925 யோசிச்ச போது ரேஷனலாக ஸ்டேட்டை வந்து இப்படி தான் பிரிக்க முடியும். ஏன்னா 5000 வருஷமாக பேசின தமிழ் மொழி இருக்குது, அந்த நாட்டில் போய் நம்ம ஒரு மொழியை வைக்க முடியாது. அப்போ அவங்கள வந்து இந்த கட்டமைப்பில் வைப்போம், தெலுங்கு பேசுகிறவங்களை இப்படி வைப்போம், பெங்காலி பேசுகிறவங்களை இப்படி வைப்போம், இதெல்லாம் வச்சாச்சு. 65 நமக்கு வந்து அந்த 15 இயர்ஸ் கிரேஸ் பீரியட் வரப்போகுது. அப்போது எல்லாரும் யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க. எல்லாரும் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த 50லேருந்து 65க்குள்ளேயே என்னோட முதல் அடையாளமாக மொழி மாறிடுச்சு. இப்போது இந்தியாவில் அன்னைக்கு யாரை இப்போ கேட்டாலும் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரேன், தமிழ் தான்னா அதான் என்னோட முதல் அடையாளமாக போய் நிற்கும். இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வெளியே போய் இந்தியான்னு சொல்லும் போது நமக்கான அடையாளம் வந்து இந்தியாவை மாறிடும். இந்தியாவிலேருந்து இப்போ மெட்ராஸ்லேருந்து டெல்லிக்கு போனால் தமிழ் தான் அடையாளம் வரும். இவ்வளோ அட்டாச் ஆன மக்களை பிரிக்க முடியல. ஆனால் அதுக்கான இன்னொரு காரணமும் என்னென்னா 300 வருஷமாக லா, மெடிசின், ப்ரொடக்ஷன், ட்ரேட் எல்லா விஷயமுமே இங்கிலீஷில் தான் இருந்துச்சு. அப்போது தமிழ் அண்ணா யோசித்தது தான் இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே யோசித்தது, ப்ராக்டிக்கலாக ரேஷ்னலாக யோசித்தது என்னன்னா இந்த 2 தப்பையும் அவர் பார்த்தார். இன்க்ளூடிங் நான் காந்தி, நேரு எல்லாம் பண்ண தப்பையுமே அண்ணாவால் பார்க்க முடிஞ்சுது. ஏன்னா அவங்களோட கம்பல்ஷன் வேறு, இவங்களோட கம்பல்ஷன் வேறு. இது வந்து ஒரு நியாயமான விஷயம் தான். ஆனால் இவருக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி நின்று அதை பார்க்குறதுக்கான ஒரு இடம் கிடச்சிது. அவர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் எல்லாரும் ஹிந்தி பேசுகிறவங்க எல்லாரும் உட்காந்து ஹிந்தி பேசுகிறதுக்கு ஒரு மொழியை முடிவு பண்ணிட்டீங்க, இது நியாயம்தான், நான் அது தப்புன்னு சொல்லலை. ஆனால் இப்போ நாங்கள் 2 ஒரு பிராந்திய மொழி ஒரு ஊரில் இருந்துச்சுன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹிந்தின்னு சொல்லும், நாங்கள் தமிழில் ஆசையில் வரோம், எங்களோட கலாச்சாரம் எங்களோட டெப்த்லேருந்து வரோம். எது நிற்கும்னா எங்கே அதிகமாக பணம் போடுறோமோ அதான் நிற்கும். இதான ப்ராக்டிக்கலான சொல்யூஷன். அப்போது இந்த கன்ஃபியூஷனை அண்ணா பார்த்ததுனால அவங்க என்ன முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணி ஆகணும், தமிழை காப்பாற்றணும். அதே நேரத்தில் வெறும் உணர்வு ரீதியாக மட்டும் இந்த லாங்குவேஜ் இஷ்யூ அப்ரோச் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா அது நம்ம ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுமே பாதிச்சிடும், நம்மளை நம்பி பின்னாடி நிற்கிற அவ்வளோ பேருக்கும் பாதிச்சிடும். அப்போது கலைஞர், அண்ணா இவங்கெல்லாம் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஃபார் எவர், ஹிந்தி நெவர், இதான் வந்து ஸ்லோகன். எதுக்குன்னா யூட்டிலிட்டி லாங்குவேஜ் ஒன்று இருந்தே ஆகணும். அப்போ தான் உணர்வு ரீதியான லாங்குவேஜ் நான் என் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுப்பேன். எனக்கு எங்கள் அம்மா, என் இளையராஜா இதெல்லாம் வேறு. இந்த பக்கம் போனால் யூட்டிலிட்டினா நான் உலகத்துக்கிட்டையும் பேசணும், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஞ்ஞானத்தையும் கற்றுக்கணும். அதே நேரத்தில் இந்த 2ம் ஒன்றா செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா 2த்துக்குமே போட்டி கிடையாது. ஏன்னா இங்கிலீஷ் யாருக்குமே இந்தியாவில் சொந்தம் கிடையாது, எல்லாருக்கும் சொந்தம். 53 நாடு ஆண்டவங்களோட ஊர் அது. அந்த மொழி எல்லா நாட்டுக்குமே அந்த மொழி காமன். இப்போது இந்த 1925லேருந்து 1965க்கும் வந்தாச்சு. இப்போ 2025 இருக்கோம். இன்றைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது. 75 வருஷமாக இந்த பிரச்சனையாகவே வைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. இது என்னன்னு நான் இப்போ சொல்லாமல் உங்களுக்கு இதை விடுறேன். ஏன்னா இந்த இடம் சாக்ரட்டிக் மெத்தடாக தான் இருக்கணும். ஐ வாண்ட் யூ டு கோ ரிசர்ச் அட்லீஸ்ட். நான் இப்போ உடனே எல்லாரும் இங்கே போய் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்ல, 10 பேராவது ரிசர்ச் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் கான்வர்சேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ். நவ் 2025 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் வெறும் 10% மட்டும்தான் இந்தியாவிலே இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க. இது வந்து சென்சஸ் ரெக்கார்ட். அப்புறம் ஆக்ஸ்போர்ட் ரிசர்ச் ஒன்று 2012-13 பண்ணாங்க, அதுலேயும் இதான் 6% தான் வந்திருக்கு. இங்கே உட்காந்துருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கும் இங்கிலீஷ் புரிஞ்சு பேசுகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அந்த 10%ல நீங்களும் உண்டு. அப்போது கான்ஸ்டிடியூஷன் கிளியராக சொல்லியிருக்கு, லா இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும், மெடிசன் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும். அகேன் ஃபார் யூட்டிலிட்டி. மெட்ராஸில் உடம்பு சரியில்லாமல் போய் டெல்லியில் போய் உட்காந்து பார்க்கணுன்னா இந்த டயக்னோசிஸ் ரிப்போர்ட் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். நான் தமிழில் எழுதுனா அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்க ஹிந்தியில் எழுதுனா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அது ப்ரொடக்ஷன், எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்லேயும் 22 அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது நமக்கு, அதில் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ட்ரேடும் அதில் தான் இருக்குது, குளோபல் ட்ரேட் அதில் தான் இருக்குது.
all technologies that you're facing. I was able to read all your questions, all the 1,000 questions, and all had this one central theme. What is my future? How will AI impact the way I approach life? And what if it takes off all the jobs? Where will I lead? Where will I be? இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய existential questions. But don't worry, every society evolved from it. So likewise you will too. அப்போ இன்னைக்கு வெறும் 10% மட்டும்தான் ஒரு மொழியை பேசுறாங்கன்னா 90% மக்களுக்கு அது கிடைக்கலன்னா இது நியாயமா? இது இது சரியா? இல்லை இந்த அப்ரோச் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்க போறீங்க. You are the ones who are going to govern the society. You will be the elders tomorrow. But if you understand, that's the end of where our conversation is. எங்களுக்கு இதுதான் இந்த இடம் வந்து எதுக்குன்னா, I'm not come to tell you anything. I have made sure my points are put here. And the most importantly, when people talk about AI, all of this impact in jobs, you have to remember 3 key events. In 1440, Gutenberg press ன்னு ஒன்று வந்துச்சு. அப்போ வந்தப்போ scribes, the people who write, அவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவ்வளோதான், இனிமேல் எனக்கு வேலையே கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் லைப்ரரிஸ் ஆரம்பிச்சுது, படிப்புங்கிறது டெமோக்ரட்டைஸ் ஆகி எல்லா ஊருக்கும் போச்சு, எல்லாரும் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வழிபாட்டு முறைகளில் இருந்த மொனாஸ்ட்ரிஸ், டெம்பிளோ, மாஸ்கோ, சர்ச்சோ, அவங்களோட மொனாஸ்ட்ரிஸில் மட்டும்தான் பைபிள், பகவத்கீதாவாக இருக்கட்டும், குரானா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அப்போது வேற யாருக்குமே எழுத்து வடிவத்தில் கிடையாது. பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்தோடனே அது எவால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆல் த கிரியேஷன் ஸ்டார்டட், பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஹியர் வாஸ் ஏபிள் டு ரீட், வாஸ் ஏபிள் டு இன்னோவேட், வாஸ் ஏபிள் டு திங்க். சேம் 1960s, 1800s இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் ஹவு பவர் லூம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க, ஸ்டீம் இன்ஜின் பேஸ் பண்ண மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, என் கைக்கு இனிமேல் மரியாதையே கிடையாது, இனிமேல் மிஷினே எல்லாத்தையும் பார்த்துருணும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஜினியர்ஸ் கிரியேட் ஆனாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் கிரியேட்டர்ஸ் ஆனாங்க, டிசைனர்ஸ் வந்தாங்க, ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்தாங்க, ஆல் ஆஃப் தெம் கேம். அதே மாதிரி டைப்ரைட்டர், டைப்ரைட்டர் தான் நம்பி இருந்தவங்க, கம்ப்யூட்டர் நம்பி இருந்தவங்க, அது முடிஞ்ச உடனே they all thought that's it, டைப்ரைட்டிங் முடிஞ்சிச்சு, இனிமேல் யாராலையும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. Then everything evolved. So destruction is the base of where the reinvention happens. இப்போ இந்த இங்கிலீஷில் இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு மித்து ஒன்று இருக்குது, அதையும் நான் சொல்லணும். சைனா, ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மனி, இஸ்ரேல், இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க தாய்மொழியில் தானே படிக்கிறாங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் தேவையில்லையா அவங்களுக்குன்னு ஒரு பெரிய வாதம் ஒன்று இருக்குது. ஆனால் அது போய் 2001லேருந்து சைனா ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இங்கிலீஷ் அப்ரோச் பண்ணுது, கொரியா ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக அப்ரோச் பண்ணுது. அதாவது டிப்ளமசிக்கு தேவை உள்ள இங்கிலீஷ் உள்ளே போகும், சயின்ஸுக்கு தேவை உள்ள இங்கிலீஷ் தான் உள்ளே போகும், லாக்கு தேவை உள்ளது, இல்லை குளோபல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உள்ளது, டெக்னாலஜிக்கு உள்ளது. இப்படி தான் இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ் அப்ரோச் பண்ணாங்க. நம்ம பிரச்சனை என்னன்னா, இட் வாஸ் a grand mistake when we inherited the language. இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது அப்படியே இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டோம். இன்ன வரைக்கும் அதனால தான் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க வந்து ஒரு ஹை கிளாஸில் வந்து வைக்கிறது தப்பான பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா, இங்கிலீஷை வந்து கம்யூனிகேஷன் கொண்டு வந்தது தான். நம்மளும் வந்து இங்கிலீஷ் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கணும்னா, நமக்கு என்ன டிமாண்ட் இருக்கோ அதுலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கணும். இப்போ ஷேக்ஸ்பியரினோட போயம் நமக்கு முக்கியமா, இல்லை லார்ஜ் ஹேட்ரான் கொலிடர் எப்படி வேலை செய்யுது, ஹிக்ஸ் பாசம்னா என்ன, ஏன் கிராவிட்டிக்கும் பிளாக் ஹோலுக்கும் என்ன, இந்த டெஃபினிஷனுக்காக மட்டும் இங்கிலீஷ் வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்கிலீஷை வேற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணியிருப்போம், டெமோக்ரட்டைஸும் ஆயிருக்கும். இந்தியன் வெர்ஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணது, நம்ம ரீஇன்வென்ட் பண்ணவே இல்லை. இதை பண்ணால் மட்டும்தான் இந்தியன் இங்கிலீஷ்னு ஒன்று இருக்கட்டுமே. இப்போ அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இருக்குது, ஆஸ்திரேலியன் இங்கிலீஷ் இருக்குது, ஏன் நமக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் இருக்குது? நம்ம இங்கிலீஷ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யூ கம்னா யூ கோனா, இந்த வேடிக்கை இதில் வந்து உட்காரு. அது அவசியம் இல்லை. நமக்கு தேவை சயின்டிஃபிக் வெக்காபுலரி, ப்ரெசிஷன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ். ஒரு விஷயத்தை டெலிவரி பண்ணணும். ஒருத்தருக்கு வந்து குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸை பற்றி நல்லா தெரியுது, ஆனால் அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜ் இல்லை. ஏன்னா நம்ம கம்யூனிகேஷனை அப்ரோச் பண்ணுறோம், அவங்கெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் சைனீஸாக இருக்குது. சைனீஸையோ கொரியனையோ எந்த லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் அழிச்சதே கிடையாது. ஏன் அழிக்க முடியாதுன்னா, அவங்க கொண்டு வந்த விதம் பேசுறதுக்காக மட்டும் கிடையாது, ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக அப்ரோச் பண்ணுறதுக்காக, கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக, ப்ரொடெக்ஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக, தன்னோட வாழ்வாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக. இப்படி தான் ஸ்டேட் அப்ரோச் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோல் பிக்சர் ஆஃப் ஆல் த மித்ஸ். நான் என்னென்ன இருந்தோ அதுவும் சொல்லியிருக்கேன். ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் அவுட் தேர். If you do a very simple research, you will understand all of this. And then the final point that I want to say, the AI paradox that you guys are undergoing is like the press paradox of the earlier. நம்ம elders எல்லாம் சொல்லுவாங்க, golden age, life was much better, you are clueless, you're depressed, you're like all the time aimless, you're doom scrolling, you're like constantly distracted. Maybe not, we don't know. But you are the ones who face the reality now. We think you're quickly adapting. By the questions that you've posted before us, we were like really stomped, including the minister who read most of the questions. He said,
it was so brilliant that he had to rethink most of his answers. That's the quality of the questions that you have posed. So, a great applause to all of you. So we believe that you're ready and you're far more superior in thinking than what the earlier generation was. So if people are thinking that you have no purpose or aim, make this very clear. That's not how the society perceives. It's just the shift in transition, and always the earlier generations had to think like this. And if somebody asks you, yes, you keep doom scrolling all the time, just say you're preparing the language of tomorrow. And as the minister has already said, the 3 languages that we have is Tamil, English, and the programming language. Thank you.